कथबार्ता करेंगे आप पापी हो सत्य जुगे त्रेतारे कौन थी रामावतार त्रेता जुगे कथा कहीदे पाप पापी नुह स्पर्श नहीं न तू जदि त्रेता जुगे गोटे पापी को आपण स्पर्श कले माने छुई देले पापी हो त्रेता जुगे आसला द्वापर जुग भगवान कृष्ण अवतार से पापी किए द्वापर जुगरे जदि पापीर घर अन्न खाती आपण पापी हे किंतु कली जुगरे संपूर्ण स्वाधीनता देदेले आपण कार्तिक मास पंचक समय आज्ञा पंचक समय रे प्राय सब लोक आमिष भक्षण करते ना एक कथा आपण माने जानते। अच्छा एवं पंचक समय रे विधवा बुढ़ी ब्राह्मणी मानक पई ए समयटा गोटे साधनार समय होता है। समय से माने नियम निष्ठार रही व्रत पालन करते कार्तिक व्रत पालन करते पंचक समय रे बहुत शुभ फल मिलता है से यहाँ आगुरी शास्त्र पुराण रे लेखा अच्छे और पालन करती समस्ते आपण मैंने देखिथे कार्तिक व्रत समय रे पंचक समय रे पुरी रे बहुत विधवा मानकर भिड़ हुए कार्तिक व्रत से माने करती एटा करबा उचित। यही समय कथा मन देके शुणवे आज्ञा गोटे विधवा ब्राह्मणी टीए थिला ये पंचक समय रे पोखरी की जाइछि गाधेइबो बोली सकाळु सकाळु जाइछि गाधेइ पड़ी के आसीबो पंचक समय पोखरी रे बुड़ी के गाधौछि बुड़ी लोक ना गाधौछि एमती गाधेइबा बेले देखला ता पाखरे पानी भितरे दीटा गड़िश माछ ये खेलुचंती भल जोड़िए गड़िश माछ जो देखला ये गड़िश माछ को देखी बुढ़ी भाविला माछ जोड़िक जहाँ जदि कौन से उपाय धरिकी निया जाता धरिकी नेला परे आगे काटी कुटी देकी तावारे भाजी दि जाता भाजी सरीबा परे सोरिष मसला देकी टिके आंबुल पकेगी ता देहरे टिके खटा खटा ही गोटे झोल हुआ पखाल मुठे धरिकी से झोलटा संगे पखाल मुठाक किया जाता भारी स्वादयुक्त लगता भारी भल लगता बुढ़ी गड़िश माछ को देखिकी पोखरी पानी ठिया भावुची भाभी सारा गड़िश माछ पलैले जे जुआड़े गले पाड़ी रे बुढ़ी उठिला पोछि पाछि हैला सूर्य को नमस्कार कला आइला जिते घरे आसिकी पहुंचे देखला एडे एडे मोटा निश रखी दुआर मुहरे गोटे बाड़ी धरिकी जड़े ठिया होता दुआर मुहरे बुढ़ी पचारा तमें किए बाबा ये मोटा मोटा निश कालिया लोक कह मत चिन्नु नाई कहला मुझे जमराजा दूत कुआड़े आसिल कहला कुआड़े आसिल नुह तोर पाप बहुत हो गला जमराजा डकई चाल बुढ़ी तू जम पाक चले से कथा हवा अरे बाबा मोर बेल हो तू कि जानलु तोर बेल हो खाता खतियान पांजी पतर सब आम पाखे ना तू कौन पांजी रखुचु ना पांजी पड़ुचु चल आम सागे जमदूत माने बुढ़ी की धरिकी नहीं कि जमराजा पाखे पहुंचे देले जमराजा कहले चित्रगुप्त देख बुढ़ीर पांजी चित्रगुप्त पांजी खोलदेला आगे बुढ़ी जहा जी कर पुण्य फल सबु पुण्य गुड़ाक तार आज पलैला कौन पुण्य कला ना बुढ़ी जीवन में जहाँ जी धर्म पुण्य करिथिला धर्म कार्य किछि अतिथि अभ्यागत को खाइबा पीवा को देइथिला मंदिर सफासफी करुथिला मंदिर नियम निष्ठा पालन करुथिला महत कार्य सत कार्य दान पुण्य सब करुथिला सब ठीक थिला किंतु जेते पुण्य करिछि चित्रगुप्त कहउचंदी जमकु आज्ञा हंडे पास रे ठोपे किरासिनी पड़िले अवस्था जहाँ हुए ये बुढ़ीर अवस्था से कौन देख ना ए बुढ़ी आज सकाळे पंचुक समय रे पवित्र पंचक जहाँ को पवित्र बोली कहती लोक माने आमिष स्पर्श करंतिनी ये सहजे पुणी बुढ़ी विधवा पुणी ब्राह्मणी आपाई तो कड़ाकड़ी भाव में आईनटा लागू हम ना ये पोखरी रे गाधेला बेले दीटा गड़िश माछ खेलुले ये देखिकी से माछ को ये बुढ़ी भाविला
ଏ ମାଛ ଯୋଡ଼ିକ ଯଦି ହୁଅନ୍ତେ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ରାଇ କରନ୍ତି ବା ଝୋଳ କରନ୍ତି, ପଖାଳ ମୁଠେ ଖାଇଦେଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତା। ଯମ କହିଲେ ପାପ, ଯମ କହିଲେ ଘୋର ପାପ। ଏ ବୁଢୀ ଏଡେ ବଡ ପାପ କରିଛି, ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଗୁଡା ତାର କାଟିଦିଅ। ଏଇ ପାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପକା। ଯମଦୂତ ଯେତେବେଳେ ବୁଢୀକି ଧରିବାକୁ ଯାଏ, ବୁଢୀ କହିଲା ର ଆଜ୍ଞା ଯମରାଜ ମଣିମା। ଯମ କହିଲେ ହଁ ବୁଢୀ କହ। କହିଲା ମୁଁ କଣ ପାପ କଲି? ତୁ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଭାବିଲୁ ପରା ମୁଁ ଗଡିଶ ମାଛ ନେଇକି ଝୋଳ କରି ଖାଇବି, ପୁଣି ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତୁ, ଏଟା ପାପ ନୁହଁ? ଘୋର ପାପ। ବୁଢୀ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିନା ଭାବିଛି, ମୁଁ କଣ ଖାଇଛି କି? ଆଘ୍ରାଣମ ଅର୍ଦ୍ଧ ଭୋଜନ, ଯିଏ ଶୁଙ୍ଘି ଦେଲେ ସିଏ ଅଧା ଖାଏ। କହିଲା ମୁଁ ଶୁଙ୍ଘିଛି କି? ନ ଶୁଙ୍ଗୁ, ତୁ ତ ଭାବିଛୁ। କହିଲା ମଣିମା ଇଏ କି ବିଚାର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସିନା ଖାଇଥିଲେ କଳଉ ପତିତ କର୍ମଣା। ପରାଶର ଋଷି ଲେଖିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ନିଜେ ପାପ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ହବନି। ପାପ କେମିତି ମୋ ଠିକ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଏ ବିଚାର ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦଉନି ଆଜ୍ଞା, ଏ ବିଚାର ଠିକ ବିଚାର ନୁହଁ। ଯମ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା? ଆରେ ମତେ ସାରା ସଂସାର କହେ ମୁଁ ଧର୍ମରାଜ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗବତ ଭିତରେ ସବା ଶେଷରେ ଦେଖିବୁ ମୋ ନାଁ ଅଛି। ଯୋଉ ଯମ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ, ଯିଏ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରି ଆସିଛି, ପାପୀ କି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛି, କୋଉ ପାପୀର କୋଉ ନର୍କରେ ପଡିବା ଉଚିତ ସେ ବିଚାର ଯେମିତି ମୁଁ ଠିକ ସେ କରି ଆସିଛି। ଆଜି ତତେ ଆଣିକି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ, ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ଭାବିଲୁ ମାନେ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଭାବିଲୁ ମାନେ ପାପ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପଡିବୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ଏଇଠି ବୁଢୀ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆୟତ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ମତେ ନେଇ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେବେ, ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ବିଚାରରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମ ଗାଁ, ବୁଢୀ କହୁଛି, ଯଦି ଆମ ଗାଁ ନିଧି ସାହୁ ଯଦି ଥାନ୍ତା ନା, ବିଚାରଟା କେମିତି କରିଥାନ୍ତା ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ଯମ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ତମ ଗାଁ ନିଧି ସାହୁ? ଆରେ ସିଏ କଣ ମୋଠୁ ବଡ ବିଚାରକ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ତା ଭଳିଆ ବିଚାରକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତା ବିଚାରଠୁ ବଡ ବିଚାର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେହି କରିପାରିବେନି। ଠିକ ଅଛି ଦୂତ ନା ଆଜ୍ଞା, ଯା ନିଧି ସାହୁ ଡାକି ଆଣ, ସିଏ ଆଜି ଯମ ଦରବାରରେ ବିଚାର କରିବ। ସତରେ ନିଧି ସାହୁ ଆସିବ, ଯମ ଦରବାରରେ ବିଚାର କରିବ। ଯମରାଜା ବସିଥାଉ ଥାଉ ଏଡେ ବଡ ବିଚାରକ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଧି ସାହୁ କରିବ ବିଚାର। ଏ ବୁଢୀର ବିଚାର, ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି ଲୋଭ କରିଛି ବୋଲି ବିଚାର କରିବ? ଯିଏ ସାରା ସଂସାରର ବିଚାର କରେ, ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ବୁଢାଟିଏ, ସିଏ ଯିବ ବିଚାର କରିବାକୁ। ଆଉ ଏ ନିଧି ସାହୁ ନା ଯୋଉ ବୁଢୀ କହିଛି, ଏ ନିଧି ସାହୁ ହଉଛି ସେ ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ କୃପଣ ନିଧି ସାହୁ ବୁଢା। 5 ପୁଅ 5 ବୋହୁରେ ଘର। ଯମଦୂତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଧି ସାହୁ ଘରେ, ଆଉ ରୋକଠୋକ କଥା କୁହେ। ନିଧି ସାହୁ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ନିଧି ସାହୁ ଘର? ବୋଉ କହିଲା ହଁ। କହିଲା ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ। ନିଧି ସାହୁ ବାହାରକୁ ଆଇଲେ। କଣ ହେଲା ବାବୁ, କିଏ ତମେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯମରାଜାଙ୍କ ଦୂତ। ବୁଢା ଦୀପାଦେ ପଛକୁ ବୁଝିଗଲା। କହିଲା କଣ ଯମଦୂତ? ନା ହଁ। ମୋ ପାଖରେ କଣ କାମ? ମୋର ତ ଟାଇମ ହେଇନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନବାକୁ ଆସିନୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଆସିଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢିଗଲା। ମାନେ ଯମରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆପଣ ଜଜ ହେଇକି ବିଚାର କରିବେ। ଯମରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରୁ ଡକରା ଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନିଧି ସାହୁ କହିଲେ ମୋର ତ ଯିବାର ନାହିଁ। କହିଲା କାଇଁ? କହିଲା ବାବା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବି, ମୋ ବିଲଟି ସିଆଡେ ମରିବ, ମୋ ଗାଈ ପାଖରୁ କେହି କ୍ଷୀର ଦୁହିଁ ପାରିବେନି, ମୋ କାମ ଗୁଡାକ ସବୁ କରିବ କିଏ? ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ତମ ଯମ କଣ ମତେ ପାଉଣା ଦେବେ ଆଜି ଦିନକର ଖର୍ଚ୍ଚ? ଆରେ ହେ ବାବୁ, ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ୱଦେହର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କେହି ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ତମ ପାଖରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମନା କାହିଁ କରୁଛ? ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭଲରେ ନ ଯିବ ତାହେଲେ ମନ୍ଦରେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ, ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ବୁଢା ଭାବିଲା ସତେ ତ ଆଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ଅଛି ନା, ଇଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ କରିଦେବେ। ହଉ ବାବା ଯିବା। ଟିକେ ବସ, ମୋ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସ, ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଆସେ, ଟିକେ କଣ ଖିଆ ପିଆ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଯିବା। ଆଉ ବୁଢା ଗଲେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଖିଆ ପିଆ କରି ସାରି ବୁଢା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଯମଦୂତ ପାଖରେ। ବାବା ଯିବା? ହଁ ଚାଲ।
ଯିବା କୁଆଡେ ଆମେ କଣ ଚାଲିକି ଯିବା କି ଏଇଠୁ ତ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଆଉ କଣ ମୋ ହାତକୁ ଧର ଯମଦୂତଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଲା ବୁଢା ଉଠିଲେ ସେଇଠୁ ଉପରକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବୁଢା କହୁଛି ଯମଦୂତକୁ କହିଲା ତଳକୁ ଅନେଇଲ କହିଲା ହଁ କହିଲା ଏଇଟା କଣ ଦେଖୁଛ କହିଲା ଏଇଟା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଢା କହୁଛି ଜାଣିଲ କହିଲା କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ ଯମଦୂତ କହୁଛି ହଁ ବୁଢା କହିଲା ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି କହିଲା କଣ କହିଲା ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାଲ ଗଲେ ଉପରକୁ এইটা কোন দেখুছ কলা এটা আমেরিকাটা কলা এইটা কোন দেখুছ এটা ওয়াশিংটন তা রাজধানী কলা এই ওয়াশিংটন টাকু মু তৈরি করছি কলা হ্যাঁ আউ টিকে উপরকু চাল কোন দেখুছ না এটা জাপান এটা টোকিও সহর কলা এইটাকু মু তৈরি করছি কলা হ্যাঁ আউ এইটা হল রেভেনসা বিশ্ববিদ্যালয় এইটা মু তৈরি করছি এইটা কটক বড় মেডিকাল এইটা মু তৈরি করছি ও নিধি বাবু তুমি এতে কাম করছ ମୁଁ କରିବିନି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ପାର ଲୋକମାନେ ମତେ ଭଲ ବିଚାରକ ବୋଲି କହନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଏଟା ସବୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ମହାନଦୀରେ ଯୋଉ ପୋଲଟା ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ସବୁଗୁଡା ମୁଁ କରିଛି ଯମଦୂତ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାଟ ଯାକ ଯମଦୂତ ଭାବୁଛି କେଡେ ବଡ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଲୋକଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏତେ କାମ ଗୁଡିଏ କରିଛି ଏ ବୁଢା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କହିଲେ ଭିତରେ ଯମରାଜ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଥାଇକି ନିଧି ବୁଢା ହାତ ଯୋଡିକି ଜୟ ଯମରାଜା କି ଜୟ ହୋ ଯମରାଜା କି ଜୟ ହୋ କହିକି ଭିତରକୁ ପଶିଲା ଯମ ଅନେଇ ଦେଲେ ଯାହା ହଉ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଦେଲା ଆଉ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଯମରାଜା ନିଶକୁ ଟିକେ ମୋଡିଦେଲେ ବୁଢା ଗଲା ହାତକୁ ଯୋଡି ନିଧି ସାହୁ ଲମ୍ ଚମ୍ କି ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲା ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ପ୍ରଭୁ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଯେତିକି ଖୋସାମତିଆ କଥା ଥିଲା ସବୁଗୁଡାକ ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ନିଧି ବୁଢା କହିଦେଲା ଯମ ଶୁଣି ଶୁଣିକା ମନେ ମନେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଥାନ୍ତି ଏଇଠି ହାତ ଯୋଡି ନିଧି ବୁଢା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ କାହିଁ ଡାକିଲେ ମୋ ଦେଇ କଣ କାମ କହନ୍ତୁ ଯମରାଜା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁଟା ନିଧି ସାହୁଟି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତମ ଗାଁରେ ତମେ ଭଲ ବିଚାର କର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଏ ବିଚାର କିଏ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ବିଚାରପତି ଧର୍ମାବତାର ଆପଣ ମୁଁ କିଏ ବିଚାର କିଏ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ନାଇଁ ଏ ବୁଢୀକୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଆଣିଛି ତ ଏ ବୁଢୀ ମତେ କହିଲା ତମେ କୁଆଡେ ଭଲ ବିଚାର କରୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଢୀର ମନ ବୁଝିବାକୁ କାଳେ ମୋ ବିଚାର ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋ ବିଚାର ଅପେକ୍ଷା ତମେ କୁଆଡେ ଭଲ ବିଚାର କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଡକେଇକି ଅଣାଇଛି ନିଧି ସାହୁ କହିଲା କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଯମ କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ବୁଢୀ ଏ ତମ ଗାଁର ନା ହଁ ଏ ଆମ ଗାଁ ପା ଆମ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର ବୁଢୀ କହୁଛି କହିଲା ଏରେ ଦିଦି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ କହିଲା ହଁ ମା ତତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନା ନିତି ସକାଳୁ ତୋ ବାଡିକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣେ ଆଉ ତୁ ସେ ଅମୁକେଇ ମା ନୁହଁ କି ତୁ ଆଉ ମୁଁ ପରା ତୋ ବାଡିରୁ ନିଜେ ଯାଇକି ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣେ ସକାଳୁ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନେଇ ନା ଏ ବୁଢୀ ଆଜି ସକାଳେ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟ ଏ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଏ ବୁଢୀ ଗାଡିଆକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା ଦିଟା ଗଡିଶ ମାଛ ଖେଳୁଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଭାବିଲା ଏ ମାଛ ଦିଟାକୁ ନେଇ ଯଦି ଟିକେ ବେସର ପକେଇକି ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ଝୋଳ କରାଯାଏ ପଖାଳ ଦିଟା ଭଲ ଯିବ ଏ ଭାବିଲା ପଞ୍ଚୁକ ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପାଣି ହଉଛି ମା ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ପାଣି ଗଙ୍ଗା ଗର୍ଭରେ ଠିଆ ହେଇ ମାଛ ଗୁଡାକୁ ଦେଖି ଏତେ ଲାଳସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ବିଧବା ବୁଢୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତୁ ପୁଣି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବି ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ପାପ ହବନି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି ବିଚାର ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇବାକୁ ନିଧି ବାବୁ ତମେ କୁହ ନିଧି ଠିଆ ହେଇଥିଲା କହିଲା ରାମ 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 ଇଏ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଠିକ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଏ ବୁଢୀକି ଗୋଟେ ନର୍କ ନୁହଁ ତାକୁ 6-7ଟା ନର୍କରେ ବୁଡେଇକି 8-10ଟା ନର୍କରେ ପକେଇବା କଥା ବୁଢୀ ଅନେଇଲା କହିଲା ଆରେ ନିଧି ଇରେ ତତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ କରିକି ପରା ମୁଁ ଡକେଇଥିଲି ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ ମା କଣ କରିବି ଯୋଉଟା ସତ ନା ତାପରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୋଉ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଚାର ଉପରେ ଟିପ ଦବାର କ୍ଷମତା ସଂସାରରେ କାହାରି ନାହିଁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ମା ତୁ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଥିଲୁ ବୁଢୀ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି କହିଲା ମୁଁ ତ ଅର୍ଜିଛି ଚାଣ୍ଡାଳି ତତେ ଡକେଇଛି ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବୁନି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବୁ ଯମରାଜା ଆଉ ଟିକେ ନିଶେରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଯମ ଖୁସି ହେଇକି ନିଧି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ନିଧି ବାବୁ
ତମର କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବର ମାଗ ମୁଁ ଦେବି। ତମେ ଆଜି ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ରାୟ ଦେଇଛ, ଇଚ୍ଛା କଣ ଅଛି କୁହ। ନିଧି ବୁଢା କହିଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ବର ଦେବେ ଆପଣ, କିଛି ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲା କିଛି ମାଗ। କହିଲା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମାଗିବି ମତେ ଏଇଆ ଦିଅ ନା କଣ ନା ସତରେ ଯମପୁର ଆଇଛି ଆଉ କଣ କେବେ ଆସିବି ନା, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ନା କଣ ନା ମୋ ଆୟୁଷଟା କେତେ ଅଛି, ମୋ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କେତେ ଅଛି, ଟିକେ ମୋ ପାଞ୍ଜିଟା ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତେନି। କହିଲା ହଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖ ନିଧି ବୁଢାର ପାଞ୍ଜି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖିଲା ନିଧି ବୁଢାର ପାଞ୍ଜି। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦିଏ ପୃଷ୍ଠା, ନିଧି ବୁଢା ଆଜ୍ଞା ନିଧି ବୁଢା ଦେଖ ପାପ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କେତେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମଣିମା ନା ହଁ ନିଧି ବୁଢା ଯିଏ ଆଙ୍କର 1 ପଇସାରେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ପୃଷ୍ଠା ସାରା ଖାଲି ପାପ। ଯମ କହିଲା ହଇଓ ତମେ ଏଡେ ପାପି। ନିଧି ବୁଢା କହିଲା କିଏ କହିଲା ମୁଁ ପାପି? ମୁଁ ପାପି ନୁହଁ, ଏଟା ଭୁଲ ଲେଖିଛ ତମ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜିରେ। କହିଲା ଆରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ଭୁଲ ହୁଏନି। କହିଲା ତମେ ଭୁଲ, ମୁଁ ପାପି ନୁହଁ। କହିଲା କେମିତି ପାପି ନୁହଁ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେରିକାର ୱାସିଂଟନ ଟା ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଁ ତିଆରି କଲି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ଛୁଆ ପାଠ ପଢିବେ ବୋଲି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ଯେତେ ବଡ ବଡ ମେଡିକାଲ, ଯେତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମନ୍ଦିର ଏଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋର ପାପ ଏଗୁଡା କାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ମୋ ଖାତାରେ ମୋର ନାଁ ଚଳିଲାନି। ଜମକରେ ହଇବ ବାବୁ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛ, କାହିଁ ଏଗୁଡା ତମେ କରିନା? କହିଲା ହଁ ନକଲି ତ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଭାବିଛି କରିବି ବୋଲି। କହିଲା ଆରେ ଭାବିଲେ କଣ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭାବିଲେ ପୁଣ୍ୟ ନ ହୁଏ, ଏ ବୁଢୀ କାଲି ଗଡିଶ ମାଛ 2ଟା ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିଦେଲା, ତାର ପାପ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାଟେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯମ କହିଲେ ଆରେ ବାରେ ନିଧି ବୁଢା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତେ ତୁ ବୁଝେଇଦେଲୁ। କେ ଅଛି ରେ ନିଧି ବୁଢାକୁ ବୁଢୀକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସ। ଦେଖ ଆଗୁଇ କମତି ବିଚାର, ପାପ ନିଜେ ନ କଲେ ପାପି ନୁହଁ। ନିଜେ କେବେ ପାପ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, କି ପାପି ତାଲିକାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଏହା କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ।